واشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على آلها. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صلوات محمد وعلي محمد وعجل فرج آل محمد. دوحہ رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام وارث خون حسین علیہ السلام وارث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے منتقم کے ظہور میں تاجیل فرما. وارث قرآن کی قدم بوسی کا شرف عطا فرما. وارث زمانہ کے اوان و انصار میں شریف فرما. مالک اللہ ہم سب کے رزق ولایت اور رزق معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ قائم و دائم فرما. مالک اللہ جتنے حاضر ہیں ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. مالک اللہ اس ذکر کا واسطہ 14 کی عزت و عظمت کا واسطہ جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. جن سادات و مومنین کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما. بالخصوص بانی مجلس اور جتنے سادات و مومنین نے اس ذکر خیر کے لیے دام میں دیر میں قدم سخن تعاون کیا ہے، مالک اللہ ان کے رزق مال میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کی زندگی اندراز فرما. ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ. کوئی طولانی گفتگو نہیں، نہایت مختصر لمحات کے لیے میرے بعد پیر و مرشد قبلہ علامہ سفیر نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے. بابا جی کا حکم تھا، حاضر ہو گیا. آپ سادات کو مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف مل چکا. مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو مسکرا کے دیکھے. یہ جیسی عبادت ہے ہی نہیں. اور منبر پہ کھڑا ہوں، آقا جان بابا جی جن بادشاہوں کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، جتنے سادات و مومنین تشریف فرما ہیں، کائنات میں ایسے پیر کسی کے پاس نہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے تمہید القرآن پڑھا جائے. اللہ اکبر. میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے بعد سرنامہ کلام قرآن مجید منبر پہ ہے، میرے سامنے موجود ہے. جتنی دیر گفتگو کروں گا قرآن سے یا وارث سے قرآن کے فرمان سے. اور یہ منبر ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے ہمیں آداب منبر سکھائے ہیں. بادب با مراد، سارے بولے بادب با مراد، بے ادب بے مراد. اگر اس منبر پہ آ کے بھی بندے کو سلیقہ نہ آئے اللہ تو پھر وہ بندہ کہلوانے کے لائق نہیں. آقا صاحب بندہ کہہ سکتا ہے جی جی با ادب با نصیب. جی 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 بے شک آقا صاحب نے خوب ترجمانی کیا. اور آج اس مخدومہ بسم اللہ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. اللہ صلی علی محمد والے محمد واجل فرج آل محمد. وارث سے منبر تشریف فرمائے. بابا جی اجازت ہے؟ میں اس مخدومہ کونین کے حوالے سے جس
पाक सैयदा मलिकतुल अरब बीबी सल्लल्लाहु अलैहा का ये दिन आप मना रहे हैं। बाबा जी उस मखदूमा की अजमत मुज्तबा हुसैन मिंबर की बुलंदी से क्या बयान करे, जिसके वारिस को मुस्तफा कहते हैं, जिसके दामाद को मुर्तजा कहते हैं, जिसकी बेटी को सैयदतुन निसा कहते हैं। अल्लाह सरदारियां जिसके घर में मौजूद हो, उस मखदूमा को मलिकतुल अरब बीबी कहते हैं। आप पूछेंगे मुज्तबा हुसैन किस तरह नबियों का सरदार ढूंढ रहा है, तो मलिकतुल अरब बीबी के घर में, वलियों का सरदार ढूंढना है तो इस घर में, जन्नत की औरतों की सरदार ढूंढना है तो इस घर में, जवानाने जन्नत के सरदार ढूंढ रहे हैं तो मलिकतुल अरब बीबी के घर में। मालिक आपको सलामत रखे। हाथ जिक्र शबीर में बुलंद है और ये जिक्र का हक है कि गदीर की याद ताज़ा होती है। मैंने सरनामा कलाम में किबला सूरह अनकबूत से एक मुख्तसर सा टुकड़ा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, और देखिए बंदा बात कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे जाके खत्म करे। मैंने पूछा मालिक ये कुरान क़यामत तक हादी है, हादी है, हादी रहेगा क़यामत तक। ये कुरान सब मानते हैं, जब से है हादी है, जब तक रहेगा हादी रहेगा। मैंने कहा मालिक ये कुरान क़यामत तक के लिए हादी बनाया है। इसमें ये जो सूरत अनकबूत रखी है, ये मकड़ी, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, किसको जी? मकड़ी को, जो घरों में जाले बुनती है। मैंने कहा मालिक ये क़यामत तक के लिए हादी है, ये इस सूरा का नाम कुरान में सूरा अनकबूत क्यों रखा? कोई और सूरा रख लेता, किसी नबी के नाम पे रख लेता। 1.25 लाख नबी हैं, सूरतें 114 हैं। कभी हम देखते हैं सूरा बकरा है, कभी देखते हैं सूरा नमल है, कभी देखते हैं सूरा अनकबूत है। मालिक ये क़यामत तक के लिए जो हदायत है, ये सूरत तूने मकड़ी के नाम पे क्यों बनाई? आवाज़ तौहीद मुज्तबा हुसैन, मैं रहती दुनिया तक दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस घराने से वफा की है, अगर वो मकड़ी भी हो तो उसकी सूरत कुरान में। मालिक आपके बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अजीम शख्सियत, और ऐसी शख्सियत मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सदियों बाद आती है। इल्मी शख्सियत रोज रोज नहीं पैदा होती, खिताबत अलग है, इल्म अलग है। बाबा जी इल्म और चीज है, जानना और चीज है। इल्म क्या है? पूरे मदीने को इल्म था कि ये सैयदा का घर है, जानता फकत सलमान था कि ये दरवाजा सैयदा है। बाबा जी ऐसी बात है, पूरे मदीने को पता था कि ये दरवाजा सैयदा है, लेकिन जानता फकत इल्म होना और है, जानना और है। सूरह अनकबूत। और ये देखिए फिर एक जुमला आ गया है शान अबू तालिब के हवाले से। आगा जान बहुत ही कमाल कलाम पढ़ रहे थे कि बाबा जी वो आदल है, हम जब तक उसको आदल न माने वो हमें रिसालत मानने नहीं देता। फिर नबी मानो, मुझे आदल मानो फिर इमाम मानो, मुझे आदल मानो फिर क़यामत मानो। मालिक अल्लाह तुझे आदल मान के फिर नबूवत, तुझे आदल मान के फिर इमामत। अल्लाह फरमाता है आदल मानने से बहुत सारी लविशें दूर हो जाती हैं, बहुत सारे खदशात दूर हो जाते हैं। मैंने कहा मालिक तुझे आदल मानने के बाद कौन सी लविशें दूर होती हैं, कौन से खदशात दूर होते हैं? फरमाया फिर जब मुझे आदल मानोगे
बाबा जी, जिसको वो कहेगा। कुरान में लाखों वाक़े, फिर जिंदगी रही इंशाल्लाह तफसीरी गुफ्तगू। हर वाक़े पे कितने अंबिया हैं जिन्होंने अपने अपने वसी के नाम बताए, अपने जानशीनों के नाम बताए, मुकर्रर नहीं किए, मुकर्रर नहीं किए। मैंने कहा मालिक अल्लाह, ये इस मकड़ी ने काम क्या किया? सोचने वाली तो बात है ना, काम क्या किया? 3 रातों का वाक़या मिलता है या 1 रात का, कि इस मकड़ी ने गारे थौर के बाहर हुक्म खुदा से एक जाला बना। शिया सुन्नी बहियों की मुतबार कुतुब में ये रवायात मौजूद हैं कि इस मकड़ी ने काम क्या किया था? गारे थौर के बाहर जाला बुना था। जाला किसने बुना था? मकड़ी ने बुना था। क्यों बुना था? हिफाजत रसूल के लिए। नबी कौन है? जो नबियों का सरदार है। काम किससे लिया? अल्लाह ने मकड़ी से लिया। क्या करो, यहाँ पे एक जाला बुन दो। उस्तादुल मलाइका जनाब जिब्रील ने कहा मालिक, तेरा सबसे बड़ा नबी हिजरत करके जा रहा है, उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम? आवाज़े तौहीद आई मुज्तबा हुसैन, जिब्रील को बता कि मैंने मकड़ी से वो काम ले लिया। जिब्रील ने कहा मालिक अल्लाह, नबियों के सरदार की हिफाजत मकड़ी का जाला क्या हैसियत रखता है? ये बच्चा भी अगर उठ के एक सोटी से, एक छड़ी से इशारा करे तो वो टूट जाती है। टूटती है अलीपुर सईदा का तो मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पे ना टूटे, लेकिन हमारे पिंडी में ना अगर बच्चा, एक दिन का बच्चा भी अगर खेलते खेलते हाथ से इशारा करे वो तार। अल्लाह मियां किससे फरमाया जाके देख लो गारे थौर के बाहर जनाब जिब्रील आए। कितनी तेजी है परवाज़ की ताकत, आप सबको पता है कि परवाज़ कितनी जल्दी से करता है। जिब्रील ने अर्श छोड़ा, बाबा जी कहाँ पहुंचा? गारे थौर के दहाने पे पहुंच गया। अगर आप सारे सादात व मुमिनीन मेरे साथ चले तो वो मैं नक्शा बनाऊं। मजा तब आता है जब खतीब ऐसा नक्शा बना दे कि सुनने वाले उस नक्शे को अपने ज़हन में बना ले। दिल में विलायत अली का जाम हो, मक्का मुकरमा की धरती हो, गारे थौर की पहाड़ी हो, आप पता नहीं वहां चढ़ सकेंगे या नहीं। हम तो जब गए थे 2.25 घंटे लग गए थे वहां गारे थौर तक जाते हुए, लेकिन आपका मैं नहीं कह सकता कि आप कितना जल्दी पहुंचेंगे। लहज़े में मैं आपको वहां पहुंचाने लगा हूं। इधर जिब्रील तेजी से आया, गारे थौर के दहाने पे आया। क्या देखता है? एक मकड़ी है जिसने जाला बुना हुआ है। जनाब जिब्रील देख के कहते हैं मकड़ी तू यहाँ पे क्या कर रही है? उन्होंने कहा पता है नबियों के सरदार की हिफाजत। मकड़ी हो के अपने इस जाले की ताकत भी देखी है, कितनी कुछ है ताकत। मकड़ी देख के कहती है आजमा नहीं, जिसकी ड्यूटी मैं कर रही हूँ ये उसने कहा कितनी ताकत? मेरी ताकत का अंदाजा है। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता तेरी ताकत कितनी है। जिब्रील ने कहा मैं जब यूसुफ कुएं में गिर रहा था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं चौथे आसमान से 7वीं ईंट तक इस तरह पहुंचा कि यूसुफ 7वीं ईंट तक कभी नहीं पहुंचा था, मैंने अपनों पे रख लिया। तुझे पता है लूत के पहाड़ जो गिरे थे, अजाब आया था वहां पे, मैंने वो पहाड़ अपने परों पे कई रातों तक उठाए थे। अच्छा जिब्रील इतनी ताकत? जिब्रील कहते इतनी ताकत। उन्होंने कहा फिर अगर इतनी ताकत है ना, जरा ये जाला क्रॉस करके दिखा। जिब्रील था, मलाइका का सरदार था, शागिर्द अमीरुल मोमिनीन था। बाबा जी आपसे दुआ लेने के लिए ये जुमला कहने लगा।
کیا؟ بلند پرواز کر کے ایک جملہ کہا. پتہ نہیں کون یہاں پہ بیٹھ کے مجتبیٰ حسین کو اس جملے کی داد اور دعا دے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں باب مدینۃ العلم کی تحریر سے خیرات مانگ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں. جبریل نے پرواز کی، بابا جی جبریل نے پڑھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فنا پہ پہنچا. مکڑی کہتی ہے بھیا جبریل اپنی طاقت ختم ہو گئی، وسیلے تلاش کرنا شروع. یہ جملہ فضا میں جا کے پھر پڑھتا ہے، پھر معرفت والے چننے والے موتی یہاں پہ عزادار خریدار ملتے. 1 یا 3 دن، کتنے جی؟ 1 یا 3 دن مکڑی نے حفاظت رسول کی. اللہ نے مکڑی کی شان میں پوری سورہ 69 آیات قرآن میں لکھ کے بتا دیا کہ جو میرے رسول کی 1 دن یا 3 دن حفاظت کرے، میں اس کو یہ صلہ دیتا ہوں. میرے اہل سنت بھائی اگر یہاں موجود ہے تو پھر اس کو عادل مان جو مکڑی کو 1 دن یا 3 دن حفاظت رسول پہ 69 آیات کا صلہ دیتی ہے. بتا ابو طالب نے 42 سال حفاظت یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری ہے. خدا دیئے مجھے خیرات میں علی مولا سب مل کے آگ کے ساتھ دل مولا، علی مولا میرا مولا، میرا مولا، یا علی مالک آپ کو سلام. اور یہی حق بنتا تھا کہ آپ اس معرفت کے موتی کو ایسے چھوڑ لیتے. دنیا پوچھے دلیل بتاؤ شان ابو طالب کا ہے. لوگ ایمان ابو طالب پہ گفتگو کرتے ہیں، اب ہم سے پوچھو احسان ابو طالب کتنے ہیں؟ دنیا ایمان ایمان ایمان، جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے بابا کی شان، اس کے بابا کہتے رسول کی حفاظت، فقط حفاظت نہیں کی، جی جی حفاظت کرنا اور ہے، کفالت کرنا اور ہے. بابا جی میں قرآن لے کے آیا، میں نے کسی بندے سے نہیں پوچھا کہ مجھے بتائیں میرے بیٹے نے یہاں پہ قرآن رکھا، کسی سے پوچھا نہیں بھائی یہ کپڑا پاک ہے یا نہیں. اگر ہم پوچھتے تو بانی کی توہین تھی. کہیں گے اس کو نہیں پتا کہ جس پہ قرآن رکھتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے. بھائی قرآن کی عظمت یہ ہے، جس کپڑے پہ رکھے اس کو پاک ہونا ضروری ہے. جس گود میں رسول آئے اسے ابو طالب ہونا اسے ابو طالب ہونا ضروری ہے. جس طرح بانی بھی توہین ہے. خدا کہہ رہا جی. ہے میری گود تھی وہ، میں نے بے شک بے شک اسی طرح شہید محسن نقوی نے 4 جملے کیا پنجابی میں کہے بغیر حب علی دے گزرے تے زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں. عظیم لوگ، آپ بھی شاعر ہیں آغا صاحب، آپ بھی شاعر ہیں. یہ عظیم مداح آل محمد شہید ملت جعفریہ سید محسن نقوی صاحب بغیر حب علی دے گزرے.
گھنٹے عبادت کر واہ تے ایک دوا